This is all what we have discussed in our previous classes. Okay, you can just go through this so that you will have some kind of revision. We have discussed about classification, distribution, habitat, various structures of Markantia. Okay, we have seen ventral surface, dorsal surface, and we have also discussed about the anatomical features of Markantia with very simple organization. That is photosynthetic zone, and we have the storage zone. This is going to come again. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ ಇದು when we are going to discuss about the anatomical features of antheridium and archegonium. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಂಥಿರಿಡಿಯೋಫೋರ್ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯೋಫೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆಗ ಇವು ಪುನಃ ಬರ್ತವೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ these anatomical features. Okay, so we have seen with the help of pictures, we have discussed in detail about all those things. I hope there are no doubts with respect to that. And we have also discussed about vegetative reproduction in case of Markantia. That is vegetative reproduction. It is going to happen by gemme. And we also seen various pictures related to that gemme. Okay, we can go ahead with other reproductive methods, like we have also seen the dissemination, germination of gemme, and we have death and decay of older parts, and we to have fragmentation aspects with respect to vegetative reproduction in case of Markantia. Okay, then we have even adventitious branches in case of Markantia, which will be also helping for their vegetative reproduction. These are the three methods which we are going to come across in case of Markantia. Okay, I think till here it is clear. It is clear till here. Okay, ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಇದರಲ್ಲಿ? ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ, I can discuss. Okay, or else you can also speak to me separately if you come across any doubts with respect to this. Okay, if this is clear, I'll just go ahead with the next topic in case of Markantia, that is the sexual reproduction aspects. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಈಗ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, as you all know, as we have discussed in the general characters itself. Okay, in case of bryophytes ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ highly oogamous type of sexual reproduction ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಬಹುದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಪ್ಪ? ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ bryophytes, it is completely all bryophytes have oogamous type of reproduction only. ನಿಮಗೆ ತಲೆನೋವು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೇನಪ್ಪ? ಬೇರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಾದ್ರೆ ಐಸೋಗ್ಯಾಮಸ್, ಆಲ್ಗೆ ಅಲ್ಲಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 3, ಕೆಲವುದ್ರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಕೆಲವುದ್ರಲ್ಲಿ 2 ಇತ್ತು, ಕೆಲವುದ್ರಲ್ಲಿ 1 ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿನ್ಸ್ we don't have other types and we have only particularly this oogamous type of sexual reproduction, we need not to focus on other things. Okay, when it is oogamous type ಅಂತ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ನೆನಪಾಗಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು, ಇಲ್ಲಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇಲ್ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗುವಂತ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ. ಹೌದಾ? oogamous ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಗ್ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಎಗ್ ಏನಿದೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಮೊಟೈಲ್, ಅದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವೆರಾಸ್ ದಿಸ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಂಥ್ರೋಜಾಯ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೊಟೈಲ್. ಇಂತಹ ಕಂಡೀಷನ್ ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ oogamous. Okay, where there is motile male gamete which can be differentiated from the female gamete through their size and structure, whereas the female gamete is going to be bigger and it will be less in number. Okay, whereas this anthrozoids will be more in number. That is what we have to remember before going to the sexual reproduction. And with respect to Markantia ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ Markantia ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ಗಳು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏನಿದೆ ಅವು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಡೈಯಿಷಿಯಸ್. ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮೊನಿಷಿಯಸ್, ಡೈಷಿಯಸ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಇಫ್ ನಾಟ್, ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಟ್. ಮೊನಿಷಿಯಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ಗೆಲ್ಲೂ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು ನಾವು. ಮೊನಿಷಿಯಸ್ ಇಸ್ ಎ ಕಂಡೀಷನ್ ವೇರ್ ಬೋತ್ ದಿ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಎರಡೂ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಮೇಲು ಮತ್ತೆ ಫಿಮೇಲು ಒಂದೇ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮೊನಿಷಿಯಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಥವಾ ಈ ಮೇಲ್ ಮತ್ತೆ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗಳು ಏನಿದಾವೆ, ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ 2 different plant body or 2 different organisms, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಡೈಷಿಯಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಫಿಮೇಲ್ ಬೇರೆ, ಅದನ್ನ ಡೈಷಿಯಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಪ್ಪ? ದೆನ್ if you take Markantia, it is also same. We have male plant separately,
ಫಿಮೇಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸಪರೇಟ್ಲಿ. ಮೇಲ್ ಪ್ಲಾಂಟೇ ಬೇರೆ, ಫಿಮೇಲ್ ಪ್ಲಾಂಟೇ ಬೇರೆ. ಮೇಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಂಥ್ರಿಡಿಯಂ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಫಿಮೇಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಂ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತವೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೇನಪ್ಪ? ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ male plant we have male reproductive bodies which we call it as antheridium, and in case of female plant we are going to have the female reproductive structure which we call it as archegonium. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? however it is antheridium ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. with respect to their structure there are some similarities. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಂದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅವುಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಕಾಮನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಕಾಮನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ಕಾಮನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ನ ಕೆಲವನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಹೆಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಅಬೌಟ್ ಈಚ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ಇನ್ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, I'll just check that and I'll go ahead. Okay, I'll clarify the issue, then I'll go ahead with the class. Okay, with respect to these reproductive structures what we call it as antheridium and archegonium. ಈ ಆಂಥ್ರಿಡಿಯಂ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಂಗಳು ಏನಿದಾವೆ ಮಾರ್ಕ್ಯಾನ್ಶಿಯಲ್ಲಿ, ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆರ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆನ್ ಎ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ದುದ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಥ್ಯಾಲಸ್. ಆ ಗೆಮೆಟಾಫೈಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತಿದೀವಿ, ಆ ಗೆಮೆಟಾಫೈಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಗೆಮೆಟಾಫೈಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇಂದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಉದ್ದನೆಯಾದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಉದ್ದನೆಯಾದ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಗ್ಯಾಮೆಟಾಫೈಟ್ ಇಂದ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಆಂಥೆರಿಡಿಯೋಫೋರ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಗೆಮೆಟೋಫೋರ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು, ಅಥವಾ ಗೆಮೆಟಾಂಜಿಯೋಫೋರ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಸ್ಟಾಕ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಹಿಯರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಹಿಯರ್ from the pictures. These reproductive structures, whether it is antheridium or archegonium agli antheridium agli, ಅವುಗಳು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರೆಕ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮೇಲೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಗೆಮೆಟಾಫೈಟ್ ಇಂದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಿಲ್ಲರ್ ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಮೇಲೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತವೆ. ಎರಡು ಕೂಡ antheridium and archegonium are going to develop on a special erect modified branches of thallus what we call it as antheridophore and archegoniophore or carpocephalum respectively. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೇನಪ್ಪ? ನಾವು ಅದನ್ನ ಆಂಥ್ರಿಡಿಯೋಫೋರ್ ಅಂತನಾದ್ರೂ ಕರಿಬಹುದು. ಆ ಸ್ಟಾಕ್ ನ ಆಂಥ್ರಿಡಿಯಂ ಇದ್ರೆ, ಇಫ್ ಎ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಆಂಥ್ರಿಡಿಯಂ is what we call it as antheridophore. If it contains archegonium we call it as archegoniophore. 4 ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ. ಎಲ್ಲೇ ಬರ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯೋಫೋರ್, ಆಂಥ್ರಿಡಿಯೋಫೋರ್, ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೋರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. we have many structures, wherever it is stock like structure ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಪ್ಪ? ಓಕೆ, when there is sexual reproduction or when there is development of this archegonium and antheridium or this stalks, archegoniophore antheridophore ಸ್ಟಾಕ್ ಗಳೇನಿದೆ ಅವುಗಳು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಥ್ಯಾಲಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನಂತ, ಈ ಥ್ಯಾಲಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಹೌದಾ? ಈ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ರೀಜನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಏಪಿಕಲ್ ನಾಚ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು. ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಎ ಲುಕ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಯಾವಾಗ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೋ ಆಗ ಈ ಥ್ಯಾಲಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಗ್ಯಾಮೆಟಾಫೈಟ್, ಅದರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಿಂತೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಫಿಮೇಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತವೆ. ದಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಗೆಮೆಟಾಫೈಟಿಕ್ ಥ್ಯಾಲಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೆಕ್ಡ್ ಆರ್ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಗೆಮೆಟಾಂಜಿಯೋಫೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಗೆಮೆಟೋಫೋರ್ಸ್. ಆಂಥ್ರಿಡಿಯೋಫೋರ್, ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯೋಫೋರ್ ಅಥವಾ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಶುರು ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಥ್ಯಾಲಸ್ ನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂತೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದು ಬೆಳೆದ್ ಬಿಡ್ತಲ್ಲ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಬದಲು ಇದು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬೆಳೀತು ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಫರ್ದರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗ್ರೋನ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ದಿ ಥ್ಯಾಲಸ್ ಇಸ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಆರ್ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್, ಚೆಕ್ಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಪ್ಪ? ಯಾವಾಗ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಗೆಮೆಟಾಫೈಟ್ ನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂತೋಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್
ಅದ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫಾರ್ ದಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಂಥ್ರಿಡಿಯಮ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗ್ರೋ ಫರ್ದರ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಹೆಡ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಅನಾಟಮಿಕಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಇಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಟಾಕ್ ನಾವು ಆಂಥ್ರಿಡಿಯೋಫೋರ್ ಅಥವಾ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯೋಫೋರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇವುಗಳು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆದ್ಮೇಲೆ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ನ ಗ್ರೋತ್ ನಿಂತೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಗ್ಯಾಮಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಡೈಶಿಯಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೇರೆದ್ರ ಮೇಲೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೇರೆ ಥಾಲಸ್ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಫೀಮೇಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮೇಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತವೆ. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಶೋಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್. ಓಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಪ್ಪ? ಈಗ ನಾವು ಸ್ಟಾಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹೌ ದಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಈಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಇಟ್ಸ್ ಫೀಚರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲುಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟಾಕ್. ಹೊರಗಡೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟಾಕ್, ಐದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಂಥ್ರಿಡಿಯೋಫೋರ್ ಆರ್ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯೋಫೋರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೇನಪ್ಪ? ಆಂಥ್ರಿಡಿಯೋಫೋರ್ ಆಗ್ಲಿ, ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಕಾಮನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿಮಿಲರ್ ಫೀಚರ್ಸ್. ನಾವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ಎರಡಕ್ಕೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಏನಿದೆ, ಆಂಥ್ರಿಡಿಯಂ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಂ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಫೀಚರ್ಸ್ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ. ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ or the features for this stock is going to remain same, either it is the anthridiophore or archigoniophore. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಗಿರ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಣಗಳು ಒಂದೇನೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ನೋಡೋದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ತರ ಇದೆ, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಔಟ್ಲೈನ್. ಹೌದಾ? ಉದ್ದಕ್ಕಿದೆ, ಟ್ಯೂಬ್ ತರ. ಓಕೆ, ಮೇಲೆಗಡೆಗೆ ಲೋಬ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಕ್ ಆದ್ರೂ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಸೈಡ್, whereas towards lower side it is embedded in the tissue, gametophytic tissue ಅಥವಾ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಅದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಥ್ಯಾಲಸ್. ಓಕೆ, ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೇಮ್ ಥ್ಯಾಲಸ್ ನ ಟಿಶ್ಯೂನೇ. ಥ್ಯಾಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇದೆ, ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ರೀಜನ್ ಮತ್ತೆ ಏನು ಈ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೀಜನ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಸೇಮೇ ಇಲ್ಲೂ ಅನಾಟಮಿಕಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ photosynthetic. You can just have a look on this transverse section of the archigoniophore or anthridiophore. ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಅಡ್ಡ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಥಿನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದು. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟಾಕ್, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಪ್ಪ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ, as I told you, if you take this transverse section ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಎರಡು ಝೋನ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಡಾರ್ಸಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ವೆಂಟ್ರಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತಾನು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ ಔಟ್ಲೈನ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಗ್ರೂವ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಗ್ರೂವ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹಳ್ಳಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವಿದಾವೆ. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಸಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ವೆಂಟ್ರಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಡಾರ್ಸಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಫಸ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಅನಾಟಮಿಕಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಥ್ಯಾಲಸ್. ಗೆಮೆಟೋಫಿಟಿಕ್ ಥ್ಯಾಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವೇನಪ್ಪ? ಅಪ್ಪರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಇದೆ, ಲೋವರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏರ್ ಪೋರ್ಸ್ ಇದೆ, ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಝೋನ್ ಇದೆ, ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಏರ್ ಚೇಂಬರ್ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಝೋನ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೇಮ್ ಇತ್ತು ನಮಗೆ ಥ್ಯಾಲಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಟೈಟ್ ಆಗಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಯಾರನ್ಕೈಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೀಜನ್. ಹೌದಾ? ಸೇಮ್ ಬಂತು ನಮ್ಗೆ. ಬಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ರೈಸಾಯ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ಲೋವರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಇಂದ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೂ ಗ್ರೂವ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹಳ್ಳದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ, ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾಲಮ್ ಗ್ರೂವ್ಸ್. ಈ ಇದ್ರ ಫುಲ್ ಉದ್ದ ಆಲ್ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಗೆಮೆಟೋಫೋರ್ ಎರಡು ಗ್ರೂವ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಹಳ್ಳಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಆ ಗ್ರೂವ್ನ ಒಳಗಡೆ ರೈಸಾಯ್ಡ್ಸ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೇನಪ್ಪ? ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರೈಸಾಯ್ಡ್ಸ್, ಈವನ್ ದಿ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಗ್ರೂವ್ಸ್. ಇದನ್ನ ರೈಸಾಯ್ಡಲ್ ಗ್ರೂವ್ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ. It is also called as rhizoidal groove. Towards the ventral surface in the transverse section of anthridiophore or archigoniophore, we can come across presence of rhizoidal groove, which is going to contain rhizoids and scales. Okay, this is about the anatomical feature, which is going to be common for both
antheridia4 and archegonia4. Okay, this is what we can see in the transverse section of the antheridia4 or archegonia4. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯೇನಪ್ಪ? Okay, we have similar structure that of the ಥ್ಯಾಲಸ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫಿಟಿಕ್ ಥ್ಯಾಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ. ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಝೋನ್, ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಝೋನ್, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ರೈಸಾಯ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರೈಸಾಯ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ರೈಸಾಯ್ಡಲ್ ಗ್ರೂವ್ಸ್. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಲ್ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ antheridia4. ನೀವೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸೆಕ್ಷನ್, ಕೆಳಗಡೆ ತಗೊಂತೀರಾ ಇದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಮೇಲೆ ತಗೊಂತೀರಾ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಪ್ಪ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಮೈನ್ ಕಾಮನ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ archegonia4 ಆಗಿರ್ಲಿ antheridia4 ಆಗಿರ್ಲಿ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, this is clear for you. Next we will discuss about the other structures that we are going to come across. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಕಾಮನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮ್ಗೆ, ಹೌದಾ? ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು antheridia4 ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್, ದೆನ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಲೈಕ್ antheridia4 ತಗೊಳ್ಳೋಣ. antheridia4 ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಏನಿರುತ್ತೆ, what are its features? Okay, then if you take the length of the antheridia4 ನ ಉದ್ದ ಎಷ್ಟಿರಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ it may be approximately 1 to 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. antheridia4 ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 1 ರಿಂದ 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇರಬಹುದು. ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವೇರಿ. ಹೌದಾ? ಮಾರ್ಕೆನ್ಶಿಯಾ, ನಮ್ ಪಾಲಿಮಾರ್ಫಾ ಇದೆ, ಪಾಮೆಟಾ ಇದೆ, ಸಿಮ್ಲಾನಾ ಇದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದೊಂದರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಇಟ್ ರೇಂಜಸ್ ಫ್ರಮ್ 1 to 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಈ antheridia4 ನ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲೆಗಡೆಗೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಡಿಸ್ಕ್, ಲೋಬ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪಿಕ್ಚರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಪ್ಪ? ಇದು ಯಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಇದು antheridium ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಟಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಟಿಪ್ ಇದು. ಅಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದಾಗ antheridium primordium ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಇಮೇಜ್ ಇದು. ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ. ಆಯ್ತಾ? 1 ರಿಂದ 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದನೆಯ ಸ್ಟಾಕ್ ಇರಬಹುದು. ಅದರ ಮೇಲೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲೋಬ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ ತರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಹೌದಾ? ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲುಕ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಕ್. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೋರ್ ಆರ್ ಲೆಸ್. ನೋಡಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ನೋಡಿ, ಸೇಮ್ ಥ್ಯಾಲಸ್ ತರನೇ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಪೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ಪಾಲಿಗೋನಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಏರಿಯೋಲೆ ಅಂತ ಏನ್ ಕರೆದಿದ್ವಿ, ಸೇಮ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಹೋಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಸೇಮ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯೇನಪ್ಪ? ಇಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಝೋನು, ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಝೋನ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಅನಾಟಮಿ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಸಾರಿ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕು, ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬರಿಬಹುದು, ಈಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದಿ antheridial ಡಿಸ್ಕ್, ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಥವಾ ತುದಿಯಲ್ಲಿ antheridia4 ನ ಮೇಲೆ antheridia ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೇನಪ್ಪ? ಇದರಲ್ಲಿ ದಿಸ್ antheridial ಡಿಸ್ಕ್, ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ antheridium ಡಿಸ್ಕ್ ಅಂತನಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು. ಇದಕ್ಕೆ ಜನರಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅರೌಂಡ್ 8 ಲೋಬ್ಸ್. 8 ಲೋಬ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. there will be presence of around 8 lobes in this antheridial disc, and these lobes are formed because of dichotomous branching. ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು, ಈ ಮಾರ್ಕೆನ್ಶ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಬೆಳೆಯೋದು ಡೈಕಾಟಮಸ್ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರನೇ. ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಡೈಕಾಟಮಸ್ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್. ಇನ್ನು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಡೈಕಾಟಮಸ್ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂತೋಗೋದಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೇ ಏನೇ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಂಡರ್ಗೋ ಡೈಕಾಟಮಸ್ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ because of this dichotomous branching we are going to come across presence of 8 lobes only. ಅದು ಫಿಕ್ಸ್. 8 ಲೋಬ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೇನಪ್ಪ? ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಇಫ್ ವಿ ಕೌಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ 8 ಲೋಬ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಅದು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ನಮಗೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್. ಓಕೆ, ಇದು 8 ಲೋಬ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಂಬರ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಅದು. ಓಕೆನಾ? ಆನ್ ದಿಸ್, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದಿ antheridium. ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲ್ ಇಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. antheridia4 ನ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ antheridial ಡಿಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಲೋಬ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಟೈನ್ 8 ಲೋಬ್ಸ್. ಈ ತರದ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಗಲವಾಗಿದೆಯಲ್ಲನಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡಿ, 8 ಇರುತ್ತೆ ಈ ತರದ್ದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ 8. ಓಕೆ,
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಫ್ ವಿ ಗೋ ಎಟ್ ಅನಾಟಮಿಕಲ್, ಇದು ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲ್ ನೋಡಿದ್ದಾಯ್ತು. ಇದನ್ನ ನಾವು LS ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ಇದೆಯಲ್ಲೇನಪ್ಪ, ಹೀಗೆ ಉದ್ದುದ್ದ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೈಡ್ ಇಂದ, ಟು ಟೇಕ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೇನಪ್ಪ, ಹೀಗೆ ನಾವು ಸೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಉದ್ದುದ್ದ ಸೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಉದ್ದುದ್ದ, ಅಥವಾ ಹಿಂಗಾದ್ರೂ ತಗೊಬಹುದು, ಸೀದಾನು ತಗೊಬಹುದು, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೌ ಎವರ್ ಯು ಟೇಕ್ ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾವ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಹೇಗಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದಿ antheridiophore is going to look like when we are going to take longitudinal section passing through the disc of antheridiophore. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೇನಪ್ಪ? ಆ ಡಿಸ್ಕ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಡಿಸ್ಕ್ ನ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು antheridiophore ನ ಸೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯೇನಪ್ಪ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಥಾಲಸ್. ಥಾಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವೇ ಇದಾವೆ ನೋಡಿ, ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಒನ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಚೇಂಬರ್ಸ್, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ ಪೋರ್ ಇದೆ, ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಚೇಂಬರ್ ಇದೆ, ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದೇ ತರ ತುಂಬಾ ಇರ್ತವೆ. ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೆನಿ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಚೇಂಬರ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೇನಪ್ಪ? ಅಥವಾ ಏರ್ ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇನೆ there will be also presence of this antheridial chamber. ಅದರ ಜೊತೆಲೇನೆ there will be presence of antheridial chamber. ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಇದು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? That is how there is development of or formation of antheridium. ಇದು ಡಾರ್ಸಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂತ ಫೀಚರ್ಸ್. Okay, we have photosynthetic chambers with air pore with photosynthetic filaments, and in between that ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಚೇಂಬರ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆಗಿ we are going to get the antheridium ಅಥವಾ antheridial chamber. ಅದರೊಳಗಡೆ antheridial stalk ಇರುತ್ತೆ, antheridium ಇರುತ್ತೆ. This is going to open through an opening called as ostiole. antheridial chamber ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೊರಗಡೆ ಓಪನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹೋಲ್ ನ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಪೋರ್ ನ ಮುಖಾಂತರ. ಆ ಪೋರ್ ನಾವು ಆಸ್ಟಿಯೋಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಾವು ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ antheridiophoreನ ಕೆಳಗಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ತೋರಿಸ್ತೆ ಅಲ್ವೇನಪ್ಪ, antheridiophoರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಈಗ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಡಾರ್ಸಲ್ ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ವೆಂಟ್ರಲ್ ಸೈಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ರೈಜಾಯ್ಡಲ್ ಗ್ರೂವ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ಥಾಲಸ್. ಒರಿಜಿನಲ್ ಥಾಲಸ್ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಸೇಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೀಜನ್, ಫುಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೀಜನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಥಾಲಸ್ ನ ಕೆಳಗಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ, ನಮಗೆ ರೈಜಾಯ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಅದಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಇದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ಇನ್ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಪಿಕ್ಚರ್. ಇದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನ ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆಗ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಥಾಲಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇದು antheridiophore ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಕಡೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ವೆಂಟ್ರಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರೈಜಾಯ್ಡಲ್ ಗ್ರೂ ಹಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೇನಪ್ಪ? ಇಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಟೋಗಿದೆ, ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ, ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ವೈಲ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಝೋನ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಝೋನ್, ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೇನಪ್ಪ? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ photosynthetic zone here, it is green. ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ we have the antheridium. ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ antheridial chamber, ಅದರೊಳಗಡೆ antheridium ಗಳಿದಾವೆ. ಇದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್, ಇದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್, ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲುಕ್ ಒರಿಜಿನಲಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇನಪ್ಪ? ಇದು LS ಆಫ್ antheridiophore. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿ, ದಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಏರ್ ಕ್ಯಾವಿಟೀಸ್, and we have antheridial chambers. And if you take this air chambers atha ನಾವು photosynthetic chamber ಅಂತ ಏನು ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, this is more or less triangular in their structure. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಕೂಡ ಇದೆ, ಅದು ಕೂಡ it is this photosynthetic chamber is going to open through an air pore, whereas this antheridial chamber is going to open through an ostiole. The development pattern ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು ನಾವು. It is in acropetal succession. ಅಂದ್ರೆ acropetal succession ಅಂತಂದ್ರೆ older one will be at the center,
ಓಲ್ಡರ್ ಒನ್ ಏನಿರ್ತವೆ ಅವುಗಳು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಕ್ರೋಪೆಟಲ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಈವನ್ ಇನ್ ದಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫಂಗಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲಾರೆಸೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಆಕ್ರೋಪೆಟಲ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಳೆವೇನಿದಾವೆ ಅವು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ, ಹೆಂಗಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವೇನಿರ್ತವೆ ಬೆಳಿತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವೇನಿರ್ತವೆ ಅವು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಜಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪೆರಿಫೆರಲ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಿರ್ತವೆ. ಅಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆಕ್ರೋಪೆಟಲ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮೇಲೆಯಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ, ಮೇಲೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಇದಾವೆ, ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಯಂಗರ್ ಇರ್ತಾವಲ್ವೇನಪ್ಪ, ಅದನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆಕ್ರೋಪೆಟಲ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್. ಇನ್ನು ಕೆಲವಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋ ಇರ್ತವೆ, ಮೇಲೆಗಡೆ ಹೆಂಗಾಗಿರ್ತವೆ, ಅವನ ಬೇಸಿಪೆಟಲ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎರಡೂ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಕ್ರೋಪೆಟಲ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್. ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಬೇಸಿಪೆಟಲ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಹಿಯರ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ದಿ ಕೇಸ್. ಆಂಥ್ರಿಡಿಯಂ ಆದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಂ ಆದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ನಮ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಕ್ರೋಪೆಟಲ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್. ಓಲ್ಡರ್ ಒನ್ ಅಟ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಯಂಗರ್ ಒನ್ ಅಟ್ ದಿ ಮಾರ್ಜಿನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೆರಿಫೆರಿ. ತುದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಒರಿಜಿನಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ವಿ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಒನ್ ಅಟ್ ದಿ ಮಾರ್ಜಿನ್ಸ್, ತುದಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಡಿಸ್ಕ್ ನ ತುದಿಗಳಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓಲ್ಡರ್ ಒನ್ ಅಟ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಅಂಡ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಂ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಒಂದ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತೆಗ್ದಿದೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅರೌಂಡ್ 8-12 ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಮೇ ಗೋ ಅಪ್ ಟು 100. ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಂಥ್ರಿಡಿಯಂ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಸಿಂಗಲ್ ಆಂಥ್ರಿಡಿಯೋಫಾರ್ ಮೇ ಗೋ ಅಪ್ ಟು ಅರೌಂಡ್ 100. ಇದನ್ನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ತೆಗ್ದಿರೋದಷ್ಟೇ. ನೀವು ಹಿಂಗ್ ತೆಗಿರಿ ಹಂಗ್ ತೆಗಿರಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನ ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೆನಿ. 8 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ 8 ಇಂಟು ಅರೌಂಡ್ 4 to 5, 8 ಲೋಬ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಲೋಬ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಒಂದು 4 ರಿಂದ 5 ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಓಕೆ, ಇಟ್ ಮೇ ರೀಚ್ ದಟ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಂಥ್ರಿಡಿಯೋಫೋರ್ ಥ್ರೂ ಡಿಸ್ಕ್. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಏನಪ್ಪ, ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಆಂಥ್ರಿಡಿಯೋಫೋರ್ ಆರ್ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯೋಫೋರ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಯಾಂಚಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸಿಂಗಲ್ ಆಂಥ್ರಿಡಿಯಂ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಆಂಥ್ರಿಡಿಯಲ್ ಚೇಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಆಂಥ್ರಿಡಿಯಂ ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಮೆಚೂರ್ ಆಂಥ್ರಿಡಿಯಂ, ಸಿಂಗಲ್ ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಆಂಥ್ರಿಡಿಯಂ. ಆಸ್ ವಿ ಹಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್, ಇದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದೆ, ಹೌದಾ. ದಿಸ್ ಮೆಚೂರ್ ಆಂಥ್ರಿಡಿಯಂ, ಈ ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಆಂಥ್ರಿಡಿಯಂ ಏನಿದೆ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿರಿಕಲ್ ನ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಓವಲ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗ್ಲಾಬ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಗ್ಲಾಬ್ಯುಲರ್ ಆರ್ ಓವಲ್ ಇನ್ ಶೇಪ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ 2 parts. ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಭಾಗ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ದಿ ಬೇಸಲ್ ಸ್ಟಾಕ್, ದಿ ಬೇಸಲ್ ಪಾರ್ಟ್, ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಬೇಸಲ್ ಸ್ಟಾಕ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮಲ್ಟಿ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯೇನಪ್ಪ. ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕ್ಯಾವಿಟಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲ್ ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಚೀಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಅದು ಮಲ್ಟಿ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಬಾಡಿನೇ. ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಂಥ್ರಿಡಿಯಂ is what we call it as globular cavity like or capsule like structure, which we call it as body. Okay, and as I told you, this stalk is going to be little bit short, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, which is going to attach this body of the anthridium to the base of this chamber. Anthridial chamber ನ ಬೇಸ್ ಗೆ ಅಂಟಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನೀವು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದಿ ಆಂಥ್ರಿಡಿಯಲ್ ಚೇಂಬರ್ ಬೇಸ್ ಅಥವಾ ಟು ದಿ ಆಂಥ್ರಿಡಿಯೋಫೋರ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಆಂಥ್ರಿಡಿಯೋಫೋರ್ ನ ಟಿಶ್ಯೂಗೆ ಇದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಮತ್ತೆ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಜಾಕೆಟ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಜಾಕೆಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂದ ಈ ಬಾಡಿ ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವತ್ತೂ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಗೋಸ್ಕರ. ಅಂಡ್ within this from the diagram or picture you can tell that we are going to have a cuboidal or squarish cells, many squarish cells, which we call it as androcyte mother cells. ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೆರಲ್ ಜಾಕೆಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಲ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಗಿರ್ತವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಲೈಕ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೈರ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಆ ಸೆಲ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಆಂಡ್ರೋಸೈಟ್ಸ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಂಡ್ರೋಸೈಟ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವುಗಳು ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ಡಯಾಗನಲಿ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಆಂಡ್ರೋಸೈಟ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಓನ್ಲಿ.
ಮೈಟಾಸಿಸ್ ನ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಆಂಡ್ರೋಸೈಟ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ 2 ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತವೆ. ಆ ಆಂಡ್ರೋಸೈಟ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಮೆಟಾಮಾರ್ಫಸೈಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ ಇಂಟು ಬೈಫ್ಲಾಜೆಲೇಟ್ ಆಂಥ್ರೋಜೋಯ್ಡ್ಸ್. ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಸ್ಪೈರಲ್ ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಲಿಮ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೈಫ್ಲಾಜೆಲೇಟೆಡ್ ಯೂನಿನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟ್ ಯೂನಿಸೆಲ್ಲರ್ ಆಂಥ್ರೋಜೋಯ್ಡ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತವೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಪ್ಪ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇದರಲ್ಲೂ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು, ಒರಿಜಿನಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಸ್ಕ್ವೈರಿಶ್ ಆರ್ ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಆಂಥೆರಿಡಿಯಮ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಯಾನ್ಶಿಯಾ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಪ್ಪ? ಈ ಆಂಥೆರಿಡಿಯಂ ನ ಒಳಗಡೆ ಆಂಡ್ರೋಸೈಟ್ಸ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಅವುಗಳು ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವಿಂಗ್ ರೈಸ್ ಟು 2 ಆಂಡ್ರೋಸೈಟ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ರೋಸೈಟ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಇಂದ ಆಂಡ್ರೋಸೈಟ್ಸ್ 2 ಬರ್ತವೆ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಇಂದ. ಆ ಆಂಡ್ರೋಸೈಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಮೆಟಾಮಾರ್ಫಸಿಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲಿ ಬದಲಾಗುವಂಥದ್ದು, ಒಳಗಡೆ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬೈ ಸಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಎಲಾಂಗೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲಿಫಾರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲೆಮಡೋಮನಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ನೆನಪ, ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಅಥವಾ ಬ್ಲಿಫಾರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ರಿಸೆಪ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್, ಅದು ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಂಥ್ರೋಜಾಯ್ಡ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್. ಆ ಬ್ಲಿಫಾರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲಾ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಆಂಥ್ರೋಜಾಯ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಆಂಥೆರಿಡಿಯಂ. ನಿಮಗೆ ಮೆಚೂರ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಯಾನ್ಶಿಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆಂಥೆರಿಡಿಯೋಫರ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಯಾನ್ಶಿಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆಂಥೆರಿಡಿಯಂ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಯಾನ್ಶಿಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅವಾಗ ನೀವು ಪೂರ್ತಿ ಇಷ್ಟನ್ನು ಬರಿಬೇಕು, ಜೊತೆಲಿ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಲ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್. From morphological features, how it is going to look like, anatomical features, and even about the matured antheridium. ನೀವು 3 ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಇದನ್ನೇನು ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, TS ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ತೋರಿಸಬಹುದು. ಇದೊಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದು ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಯ್ತು. ಈ ಆಂಥೆರಿಡಿಯಂ ನ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಸಪರೇಟ್ಲಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಒನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್, just draw this, which is also important for your practical exams also. We have this slide. ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನೆ ಬರ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಪ್ಪ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಅನಾಟಮಿಕಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಆಂಥೆರಿಡಿಯಂ. ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಬಟ್ ನಾನು ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಪ್ಪ? ಹೇಗೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಯ್ತು, ಚಿಕ್ಕದ್ರಿಂದ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಗಾಯ್ತು ಅಂತ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರೀಫ್ ಔಟ್. ಇದು ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವನ್ನ ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಐಡಿಯಾ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ಯು ಪೀಪಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಪ್ಪ? ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲುಕ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್. ಓಕೆ, ಇನಿಷಿಯಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಂಥೆರಿಡಿಯಂ ಫಾರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಬೆಳೀತಾ ಇರುತ್ತಲ್ವೇನಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ, ಅಥವಾ ಥಾಲಸ್ ನ ಟಿಶ್ಯೂ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಥಾಲಸ್ ನ ಟಿಶ್ಯೂ. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೆಲ್, ಆ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸ್ಟಾಕ್ ನ ತುದಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇರೆ ಸೆಲ್ ಗಳಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಲ್ ಅಮಾಂಗ್ ದಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಟ್ ದಿ ಟಿಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಂಥೆರಿಡಿಯೋಫೋರ್ is going to modify themselves, that is they are going to enlarge with increasing their cell content. Okay, and it is going to be differentiated from their neighboring cells. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಲ್ ಗಳಿಂದ ಇದು ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ? ಸೆಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಲ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಂಡರ್ಗೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ಡಿವಿಷನ್. ಅಡ್ಡಡ್ಡವಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿವೈಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ಔಟರ್ ಸೆಲ್ ನ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಬೇಸಲ್ ಸೆಲ್ ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಪ್ಪ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಟು ಅಪ್ಪರ್ ಔಟರ್ ಸೆಲ್, ಅಪ್ಪರ್ ಸೆಲ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅಪ್ಪರ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಒಂದ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಬೇಸಲ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಒಂದನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಬೇಸಲ್ ಸೆಲ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬೇಸಲ್ ಸೆಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಸ್ಟಾಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ ಆಂಥೆರಿಡಿಯಂದು, ಅದನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವೆರಸ್ ದಿ ಔಟರ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ ದಿ ಅಪ್ಪರ್ ಸೆಲ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಂಡರ್ಗೋ ಅಗೇನ್ ಮೆನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್. ತುಂಬಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೋವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ದಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಸೆಲ್ ಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಸೆಲ್ ಆಗಿ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಬೇಸಲ್ ಸೆಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಸೆಲ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಲಿ ಈ ಅಪ್ಪರ್ ಸೆಲ್ ಇಂದ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಸ್ಟಾಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಸೆಲ್ಗಳು ಜನರಲಿ 2 ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಂಥ್ರಿಡಿಯಲ್ ಸೆಲ್. ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಲ್ಗಳು ಪ್ರೈಮರಿ ಆಂಥ್ರಿಡಿಯಲ್ ಸೆಲ್. ನೋಡಿ, ಬೇಸಲ್ ಸೆಲ್ ಹಂಗೆ ಇದೆ, ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, 2 ಆಯ್ತಾ. ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಆ 4ಅಲ್ಲಿ 2 ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರೈಮರಿ ಆಂಥ್ರಿಡಿಯಲ್ ಸೆಲ್, ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 2 ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಸೆಲ್. ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಸೆಲ್, ಬೇಸಲ್ ಸೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಈ ಮಲ್ಟಿ ಸೆಲ್ಲಾರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ಬೈ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬೇಸಲ್ ಸೆಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಪ್ಪ? ಮತ್ತೆ ಈ ಮೇಲೆ ಇತ್ತಲ್ವೇನಪ್ಪ ಸೆಲ್ಗಳು, ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 2 ಸೆಲ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಡಿವಿಷನ್. ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು 4 ಸೆಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 4 ಸೆಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈ 4 ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಪೆರಿಕ್ಲೈನಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ನಾವು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಈ ತರ ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ 8 ಸೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ 8 ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 4 ಸೆಲ್ಲು ಪ್ರೈಮರಿ ಆಂಡ್ರೋಗೋನಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 4 ಸೆಲ್ಲು ಜಾಕೆಟ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸೆಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅದು 4 ಆಯ್ತು. 4ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ 2 ಪ್ರೈಮರಿ ಆಂಥ್ರಿಡಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಆಯ್ತು, ಕೆಳಗಡೆ 2 ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಸೆಲ್ ಆಯ್ತು. ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಸೆಲ್, ಬೇಸಲ್ ಸೆಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಂಥ್ರಿಡಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಿ 4 ಸೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ 4 ಸೆಲ್ ಮತ್ತೆ ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ 8 ಸೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೊರಗಡೆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 4 ಸೆಲ್, ಒಳಗಡೆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 4 ಸೆಲ್. ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 4 ಸೆಲ್ ಜಾಕೆಟ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಇನ್ ಟು ಸಿಂಗಲ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆರೈಲ್ ಜಾಕೆಟ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಂಡ್ರೋಗೋನಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದಿ ಆಂಡ್ರೋಗೋನಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಥ್ರೂ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ಡಿವಿಷನ್. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ತರ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗು ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ಆಗು ಉದ್ದಾನೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಗಲಾನೂ ಆಗುತ್ತೆ. 2 ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಸೆಲ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಹೊರಗಡೆ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ ಜಾಕೆಟ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ಸ್, ದೇ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಓನ್ಲಿ ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಡಿವಿಷನ್. ಉದ್ದುದ್ದ ಮಾತ್ರ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸಿಂಗಲ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಸಿಂಗಲ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಉದ್ದುದ್ದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅಡ್ಡಾದ್ರೆ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ longitudinal divisions in the jacket initials, which is going to give rise to outer jacket cells. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದು 2 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಆಂಡ್ರೋಗೋನಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್. These androgonial cells will develop themselves as androcyte mother cells. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ androcyte mother cells next they will undergo division like this. ಒಂದು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. This is one androcyte mother cell. We have 4 androcyte mother cell here. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? If you take one androcyte mother cell, ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನೋಡಿ, it is going to undergo diagonal division. ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು 2 ಟ್ರಯಾಂಗುಲರ್ ಸೆಲ್ ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. 2 ಟ್ರಯಾಂಗುಲರ್ ಸೆಲ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಈ ಟ್ರಯಾಂಗುಲರ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಬ್ಲಿಫಾರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್, ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಐ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕ್ಲೆಮಿಡೋಮನಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಅದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಕೂಡ ಎಲಾಂಗೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲಾಂಗೇಶನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಿಫಾರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್. ಫ್ರಮ್ ಬ್ಲಿಫಾರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲಾಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾಂಗರ್ ದನ್ ದಿ ಸೆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಂಥ್ರೋಜಾಯ್ಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಲಾಂಗೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೆಟಾಮಾರ್ಫೋಸಿಸ್, ಇದು ಇಷ್ಟು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮೆಟಾಮಾರ್ಫೋಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ. ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಆಂಥ್ರೋಜಾಯ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಆಂಡ್ರೋಸೈಟ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಲ್ ನಾವು ಆಂಡ್ರೋಸೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಂಡ್ರೋಸೈಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮಾಡಿಫೈ ಇಂಟು ಬೈಫ್ಲಾಜೆಲೇಟೆಡ್, elongated, unicellular, uninucleate, spindle shaped, slim anthrozoid motile. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಪ್ಪ? This is how the development pattern is going to happen in case of antheridium. Antheridium ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಾಗುತ್ತೆ. I hope it is simple and clear for you to understand. Okay, ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಹೇಳಿದ್ದು. ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಇರಬಾರ್ದಲ್ವೇನಪ್ಪ? ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಂಥ್ರಿಡಿಯಂ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್
Mark and Shia. Okay, I hope there are no doubts with respect to male reproductive structures. If there are no doubts, I can go ahead with female reproductive structures. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? That is archegoniophore or carpocephalum. Same ಇರುತ್ತೆ. Transverse section is same. Okay, but the change is with respect to the size of this archegoniophore. Okay, both archegoniophore and antheridiophore is going to develop at the apical notch. ಎರಡರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಒಂದೇ ತರ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಕಡೆನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೇನಪ್ಪ? ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಸ್ಟಾಕ್ ಇತ್ತು, ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ. ಆಂಥೆರಿಡಿಯೋಫೋರ್, ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯೋಫೋರ್. ಇದ್ರಲ್ಲೂ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ಡಿಸ್ಕ್ ಇದೆ, ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಡಿಸ್ಕ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಬ್ಸ್ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳಿತಾವೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಲೋಬ್ಸ್ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕ ಲೋಬ್ಸ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ಇರ್ತವೆ, ಇಷ್ಟೇನೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಲೋಬ್ಸ್ ಆಗಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯೋಫೋರ್, ನೋಡಿ ಲೋಬ್ಸ್ ಈ ತರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಪರೇಟೆಡ್ ಲೋಬ್ಸ್ ಆಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೇನಪ್ಪ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ the length of the stalk of archegoniophore will be longer compared to the length of the antheridiophore. Antheridiophore ನ ಸ್ಟಾಕ್ ಏನಿದೆ, ಅದರ ಆಂಥೆರಿಡಿಯೋಫೋರ್ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯೋಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯೋಫೋರ್ ಉದ್ದ ಇರುತ್ತೆ, ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯೋಫೋರ್ ಉದ್ದ ಇರುತ್ತೆ, ಆಂಥೆರಿಡಿಯೋಫೋರ್ ಕುಳ್ಳ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ, 1 ರಿಂದ 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಬಟ್ ಇದು 5 ರಿಂದ 7 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಉದ್ದ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡಬಲ್ ದಿ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಆಂಥೆರಿಡಿಯೋಫೋರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ, ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯೋಫೋರ್ ಪ್ರೈಮೋಡಿಯಂ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದಾಗ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಅದು ಬೆಳೀತಾ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೇಜಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು. 2nd ಸ್ಟೇಜ್, 3rd ಸ್ಟೇಜ್, 4th ಸ್ಟೇಜ್, 5th ಸ್ಟೇಜ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಚಿಕ್ಕದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಲೋಬ್ಸ್ ಕೂಡ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಕೆಲವು ಇದಾವೆ, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯೋಫೋರ್. ಲೋಬ್ಸ್ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪಾಲಿಗೋನಲ್ ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಏರಿಯೋಲೈ. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಏರ್ ಪೋರ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗ್ರೀನ್. ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಝೋನ್, ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಝೋನ್ ಇಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಕೂಡ ಇವುಗಳು ಕೂಡ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೇನಪ್ಪ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಥಾಲಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇದೆ ಆಂಥೆರಿಡಿಯೋಫೋರ್ ಅಥವಾ ಆಂಥೆರಿಡೋಮೀಟರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಕು ಇದಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಡೈಕಾಟಮಸ್ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗು ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ 8 ಲೋಬ್ ಕೊಡುತ್ತೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡೈಕಾಟಮಸ್ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಆಗಿ 8 ಲೋಬ್ ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ. ಬಟ್ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು. ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೋಬ್ಸ್ ಮೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ 5 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು 5, 10, 11, 12, ಅರ್ಥಾಗ್ತಿದೆಯಾ, 13, ಈ ತರ ನಂಬರ್ ಬೇರೆನೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಜನರಲಿ 8, ಬಟ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಮೇ ಆಲ್ಸೋ ವೇರಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಪ್ಪ? ದಿಸ್ ಲೋಬ್ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಈ ಡಿಸ್ಕಲ್ ನಮ್ಗೆ ಈ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ರೀಜನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬೆಳೆಯುವಂತ ರೀಜನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ಲೋಬ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈ ಲೋಬ್ ನ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ we are going to see the growing regions. In case of antheridial disc, there is no growing region, but in case of archegonial lobes, the archegonial lobes ಏನಿದೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಅಥವಾ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೇನಪ್ಪ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗ್ರೋ ಫರ್ದರ್. ತುಂಬಾ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಬೆಳೆದ್ ನೋಡಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಉಲ್ಟಾ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಆಫ್ಟರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆರ್ ಬಿಫೋರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದೆ, ಐ ಶೋ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ acropetal succession, older one at the center, younger one at the base. ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ಲಿ ತುದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಂಗಳು ಏನಿದಾವೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಓಲ್ಡರ್. ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓಲ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೇನಪ್ಪ? ಈ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓಲ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಆಂಥೆರಿಡಿಯಂ. ಆಂಥೆರಿಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹಳೆಯದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಳೆಯದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹೊಸದು ಯಂಗ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾರ್ಜಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ acropetal succession. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಪ್ಪ?
ಒಂದೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಲೋಬ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇನ್ ಈಚ್ ಲೋಬ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಲೋಬ್, ಇದು ಒಂದು ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಲ್ ಲೋಬ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಆಯ್ತಾ. ಈಚ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ 12 to 14 ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಂ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೀನಪ್ಪ. ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಮುಂಚೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ, ಟಿಶ್ಯೂಗಳ ಮೇಲೆ ಒಳಗಡೆ, ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್, ನೋಡಿ ಈ ತರ, there will be development of archegonium. There will be development of archegonium on the upper surface of these lobes. But later on, due to excessive growth of this archegoniophore ನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ರೀಜನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಏನಪ್ಪ? ಫುಲ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಡ. ಬೆಳೆದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಉಲ್ಟಾ ತಿರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ. ಅವಾಗ ಈ ಹೊಸದೆಲ್ಲ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆ ತಿರ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಹಳೇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಓಲ್ಡರ್ ಒನ್ ರಿಮೈನ್ ಇನ್ ದಿ ಮಾರ್ಜಿನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಯಂಗರ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದಿ ಸೆಂಟರ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿವರ್ಸ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಗ್ರೋತ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫೀಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫೀಚರ್ಸ್. ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಂ ಬೆಳೀತು, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಮೇಲೆ ಬೆಳಿಬೇಕಿತ್ತು, ಬೆಳೀತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳ್ದಿದ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸೈಡ್ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕೆಳಗ್ ತಳ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೇನಪ್ಪ? ಕೆಳಗ್ ತಳ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿವರ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರೋದೆಲ್ಲ ಒಳಕ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ರೀಜನ್. ದಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ. ಈ ತರದ್ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನೋಡಿ. ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಂ ಬೆಳೀತು, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಕೆಳಗ್ ತಳ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಬಿದ್ದೋಗಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡೆ ಟಿಶ್ಯೂಗೆ. ಉಲ್ಟಾ ತಿರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಂಬ್ರೆಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಂ. ಇದು ಜನರಲಿ ಬಿಫೋರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಆಮೇಲೆ ಆಂಥ್ರೋಸೈಡ್ಸ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇವುಗಳ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ನೀರಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ಇದೆ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೋ ಅಂಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಪ್ಪ? ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ್ ಇದು ಉಲ್ಟಾ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಸರ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಬರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಆಂಥ್ರಿಡಿಯಂ ನಮ್ಗೆ ಸೀದಾ ಇದೆ, ಇದು ಉಲ್ಟಾ ಹೆಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅನ್ನೋದು ಡೌಟ್ ಬರ್ಬಾರ್ದಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಬೆಳೀತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಒಳಕ್ಕೂ ಹಿಂಗ್ ಬೆಂಡ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಅದು ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಂಥ್ರಿಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫೀಚರ್ಸ್, ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಫಾರ್ ಯು. ಒಂದೊಂದು ಲೋಬಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ಈ ಒಂದು ಲೋಬ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, 12 ರಿಂದ 14 ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಂ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಂ ಅಲ್ವಾ? ಈ ತರದ್ದು 12 ರಿಂದ 14 ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಂ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಂ ಅಂಡ್ ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಆಂಥ್ರಿಡಿಯೋಫೋರ್. ತುಂಬಾ ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಂಥ್ರಿಡಿಯೋಫೋರ್ ಇದು, ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಸಿಂಗಲ್ ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಂ, ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಫ್ಲಾಶ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದಿ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕ್. ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸ್ಟಾಕ್ ನ ಮುಖಾಂತರ, ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ, ಸ್ಟಾಕ್ ನ ಮುಖಾಂತರ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಲರ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಟೈನ್ ಅಪ್ಪರ್ ಎಲಾಂಗೇಟೆಡ್ ಸ್ಲೆಂಡರ್ ನೆಕ್ ರೀಜನ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಲ್ swollen portion which we call it as venter, and we have the upper elongated region which we call it as neck. So this neck ಒಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, it is going to have neck canal cells, and at the tip of this neck is going to have cover cells. ಆಯ್ತೇನಪ್ಪ? Then we are going to have in the base, in the venter, upper venter canal cell, and we have lower basal egg cell, larger egg cell. ಆಯ್ತಾ? ಈ ವೆಂಟರ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಂಟರ್ ವಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು 2 ರಿಂದ 3 ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋದಂಗೆ ಅದರ ಲೇಯರ್ ನಂಬರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಂ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್. ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನೆಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅರೌಂಡ್ 6, 4 ರಿಂದ ಅಥವಾ 6 ನೆಕ್ ಕೆನಾಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು. ಓಕೆ, 6 to 8 neck canal cells can be seen. The neck consists of 6 vertical rows enclosing 8 neck canal cells and large egg at the base. Okay, 4 cover cells are present at the top of the neck. 2 ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕಿದೆ, 2 ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಪ್ಪ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಂ. ಇವೆಲ್ಲ ಅಡಿಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ನೋಡಿ, ಲೆಂತ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.
We have similar tissue of anatomy like that of the thallus. Storage region ಇದೆ, ಮೇಲೆ photosynthetic region ಇದೆ, ಏರ್ ಪೋರ್ ಏರ್ ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಥೆರಿಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಆಂಥೆರಿಡಿಯಂ ಫಾರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ. ಡ್ಯೂ ಟು ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ದಿ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಂ ಕಮ್ಸ್ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಸ್ ಬಿಲೋ ದಿ ಡಿಸ್ಕ್. ಆ ಲೋಬ್ಸ್ ಏನೈತೆ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ದಿ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಂ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟರ್ನ್ ಆರ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಸ್ಟೇಯಿಂಗ್ ಬಿಲೋ ದಿಸ್ ಲೋಬ್. ಓಕೆ, ಆ ತರ ತಿರ್ಗದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿತ್ತಲ್ವೇನಪ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಒಳಕ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹೆಂಗ್ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹಳೇದಿತ್ತಲ್ವೇನಪ್ಪ ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಳೇದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ಬಿಫೋರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೆಲವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ಪೆರಿಕೇಶಿಯಂ ಅಂತ ಒಂದು ತಿನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಲೇಯರ್, ಯೂನಿಸೆಲ್ಲರ್ ತಿನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಲೇಯರ್ ಲೈನ್ ಕಾಣ್ತಿದ್ಯೇನಪ್ಪ, ಅದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಟು ಆಫರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ archegonium. Not only that, there is also development of a multicellular ray from the margins of these lobes. Protection ಗೆ margins of the lobes ಇಂದ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ರೇ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಯ್ತಾ. ಒಂದ್ ಮೊದಲನೇ ಲೇಯರ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಯ್ತು, ಅದನ್ನ ಪೆರಿಕಿಶಿಯಂ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ. ರೇ ಡೆವಲಪ್ ಆಯ್ತು ಆ ಲೋಬ್ ಇಂದ, ಅದನ್ನ ರೇ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ, ರೇನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಂ ನ ಸುತ್ತು ಇರುತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ ಸೆಲ್ಸ್, ನೋಡಿ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಲೇಯರ್ ಕಾಣ್ತಿದ್ಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಇದು ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಲೇಯರ್ ಆಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಪೆರಿಗೈನಿಯಂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಈ ರೀತಿಯಾದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಾ 4 ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇದೆ, ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೀಜನ್ ಇದೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಡಾರ್ಸಲ್ ಸೈಡ್. ನಾನು ಹೇಳದ್ನಲ್ವಾ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಚೇಂಬರ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರೈಸಾಯ್ಡಲ್ ರೈಸಾಯ್ಡ್ ಗ್ರೂ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಥ್ಯಾಲಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ರೈಸಾಯ್ಡ್ಸ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಅನಾಟಮಿಕಲಿ ಆಂಥೆರಿಡಿಯಂ 4 is going to contain, ಸಾರಿ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಾ 4 is going to contain. ಇದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಪ್ಪ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್. ಇದು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಐ ಶೋ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಅದರ್ ಪಿಕ್ಚರ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಡೆವಲಪ್. ಇದೊಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಸೇಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಂ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಂ, ನಾಟ್ ಆಂಥೆರಿಡಿಯಂ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರ, ಅಲ್ಲೇ ಆಂಥೆರಿಡಿಯಲ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಲ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಯ್ತು. ಸೇಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ಡಿವಿಷನ್, ಔಟರ್ ಸೆಲ್ ಬೇಸಲ್ ಸೆಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಔಟರ್ ಸೆಲ್ ಬೇಸಲ್ ಸೆಲ್ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಸ್ಟಾಕ್ ಸೆಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಔಟರ್ ಸೆಲ್ ಇತ್ತಲ್ಲನಪ್ಪ, ದಿಸ್ ಔಟರ್ ಸೆಲ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ 2 ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಸೆಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಸೆಲ್ ಸುತ್ತು ಇರುತ್ತೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ದಿಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ವಿಲ್ ಅಗೇನ್ ಡಿವೈಡ್. ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಸೆಲ್ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರೈಮರಿ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ವಿಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕವರ್ ಸೆಲ್ ಅಂಡ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೆಲ್. ಪ್ರೈಮರಿ ಕವರ್ ಸೆಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದಿ ಕವರ್ ಸೆಲ್ಸ್. 4 ಕವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಆ 4 ಕವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕವರ್ ಸೆಲ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವೇರ್ ಆಸ್ ದಿಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೆಲ್ ವಿಲ್ ಅಗೇನ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಡಿವಿಷನ್. ಓಕೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಟು ಪ್ರೈಮರಿ ನೆಕ್ ಕೆನಾಲ್ ಸೆಲ್ ನ ಕೊಡುತ್ತೆ, ವೆಂಟರ್ ಇನ್ಶಿಯಲ್ ನ ಕೊಡುತ್ತೆ, ನೆಕ್ ಇನ್ಶಿಯಲ್ ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಪ್ರೈಮರಿ ಕವರ್ ಸೆಲ್ ಆಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ. ಬಟ್ ಇದ್ರ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೆಲ್ ಇಂದ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ 3: ನೆಕ್ ಇನ್ಶಿಯಲ್, ಪ್ರೈಮರಿ ನೆಕ್ ಕೆನಾಲ್ ಸೆಲ್ ಅಂಡ್ ವೆಂಟರ್ ಇನ್ಶಿಯಲ್. ನೆಕ್ ಇನ್ಶಿಯಲ್ ನೆಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಮರಿ ನೆಕ್ ಕೆನಾಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವೆಂಟರ್ ಇನ್ಶಿಯಲ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವೆಂಟರ್ ಸೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ವೆಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವೆಂಟರ್ ವಾಲ್. ಪ್ರೈಮರಿ ವೆಂಟರ್ ಸೆಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ವೆಂಟರ್ ಸೆಲ್ ವಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಇಂಟು ವೆಂಟರ್ ಸೆಲ್ ಅಂಡ್ ಎಗ್ ಸೆಲ್. ಇದು ನಿಮಗೆ ಮೇಲೆಯಿಂದ ನೋಡಿದೆ ಅಪ್ಪರ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ. 3 ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಸೆಲ್, ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಸೆಲ್. ಜಾಕೆಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಜಾಕೆಟ್ ಇನ್ಶಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಸುತ್ತು ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕವರ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಫ್ರಮ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅಬೋ ನೆಕ್ ಕೆನಾಲ್ ಸೆಲ್ಸ್, ನೆಕ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಪ್ರೈಮರಿ ವೆಂಟರ್ ಸೆಲ್. ಇವೆಲ್ಲ ಬರೋದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೆಲ್ ಇಂದ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಇವುಗಳು ಮತ್ತೆ ಪ್ರೈಮರಿ ವೆಂಟರ್ ಸೆಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಟು ವೆಂಟರ್ ಕೆನಾಲ್ ಸೆಲ್ ಅಂಡ್ ಎಗ್ ಸೆಲ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ದಿ ನೆಕ್ ರೀಜನ್ ಆರ್ ನೆಕ್ ಕೆನಾಲ್ಸ್, ಹೊರಗಡೆ ನೆಕ್ ರೀಜನ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಕವರ್ ಸೆಲ್ಸ್, 4 ಕವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕವರ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನೆಕ್ ರೀಜನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫೈನಲಿ ದಿ ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಂ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ದಿ ಬೇಸಲ್ large egg and above that we have ventral cell and we have neck canal cells. Okay, and we have cover cells here. So this is regarding the development, which is not important for your exam, but to know how it is developed ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ. ಇದಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರೈಮರಿ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಸೆಲ್
ಅಲ್ಲಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಪ್ಪ? ಸೊ ಟುಡೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್. ಇನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಎಡ್ ವಿತ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್. ಇದ್ರದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ, ಬೇರೆ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. Today we have discussed about sexual reproduction, structure of antheridiaphore, structure of archegoniophore. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಪ್ಪ? ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ. ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಐಡಿಯಾ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. ಓಕೆ, ನೋಡ್ರಪ್ಪ, ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಆಂಥೆರಿಡಿಯೋಫೋರ್. ಸ್ಟಾಕು ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾಕು ಆಂಥೆರಿಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ, ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ತರನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲೋಬ್ಸ್ ತರ ಇರಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಕ್ ತರ, ಒಂದು ಫ್ಲಾಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಲೋಬ್ಸ್ ತರ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಟ್ರಯಾಂಗುಲರ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಚೇಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಂಥೆರಿಡಿಯಲ್ ಚೇಂಬರ್ಸ್. ಆ ಆಂಥೆರಿಡಿಯಲ್ ಚೇಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಆಂಥೆರಿಡಿಯಂ, ಸ್ಟಾಕ್ಡ್ ಆಂಥೆರಿಡಿಯಂ. ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಸ್ಟಾಕ್ ನ ಮೇಲೆ ಬಾಡಿ ಇದೆ. ಆ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಆಂಡ್ರೋಸೈಟ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಂಡ್ರೋಸೈಟ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಿ ಆಂಡ್ರೋಸೈಟ್ಸ್ ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆಂಡ್ರೋಸೈಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಆಂಥ್ರೋಜೋಯಿಡ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಪ್ಪ?